have completed electronics and communication engineering. What am I doing? Like bike taxi. For riding bike taxi, why do we need to complete engineering? To go and work in a BPO company. So when I was working in a BPO company, that's when I realized, okay, this is something monthly I'm getting to 10,000, 12,000, no skills at all. So I wanted to learn something new. So that's why I just got to know about data science, artificial intelligence. I enrolled into one program to say, but that did not help me much. இப்போ பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். தம்பி பிஸ்னஸ் பிஇ முடிச்சு பண்ணலாம்ல அப்படின்னு. இல்லை சார் இப்போ நாலேஜ் கிடைக்காம எப்படி நீங்கள் பிஇ முடிச்சு நாலேஜ் கிடைக்கும்? ஓகே, நீ அந்த கொஸ்டின் கேட்டேன். பிஇ முடிச்சு ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணலாம்ல, பெட்டர் பிஇ முடிச்சுட்டு அவர் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் சார். இப்போ நாலேஜ் கெயின் பண்ணாங்க, படிக்கும்போது நாலேஜ் கெயின் பண்ணுவாங்க, படித்து முடிச்சுட்டு எப்படி இமீடியட்டாக ஸ்டார்ட் அப் எப்படி பிஸ்னஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டேன். என்கிட்ட அதுக்கு ஆன்சர் இல்லை. So last year I started my own company, Pro IT Bridge, with the notion that I want to connect people. We would like to act as a bridge to connect them to the professional IT world. Okay. Hello, John Gabriel. Hello, sir. Okay. I am Dr. Senthil Kumar, Assistant Professor, Electronics and Communication Engineering Department, Government College of Erode. Okay. Formerly it is Institute of Road and Transport Technology. Okay. Okay. Yeah. Now I am going to interact with my student John Gabriel. Right. Now he is doing data science training and data analytics, and he is also training graduates in AI. Actually he is an electronics and communication engineer. Now he is doing a data science job on data science analytics and AI projects. He is John Gabriel. His native place is Erode. He studied his BE in formerly Institute of Road and Transport Technology. Now it is called as Government College of Engineering Erode. He is going to tell about how he become data science engineer from electronics and communication engineering. Okay. John, tell me how you become data science engineer. Okay. How you, what factor influence you to become a data science engineer? Okay. So, firstly, hi. Thanks for coming to this, welcoming me, sir. Officially, it's very, I'm feeling so privileged to get welcomed by my own mentor. Thank you so much. So, to talk about me, yes, as Senthil sir already said, my name is John Gabriel. I completed my engineering in 2017. Senthil sir is my mentor. So the main factor what motivated me to get into this data science factor is, firstly, when I completed my engineering, I always much curated into the software industry. Okay. So that was my keen industry. But my father said, if you're studying electronics and communication, you can get into two sides. One in core industry, one in software. But I was more interested in towards the software. But after that, after completing electronics and communication, I had no IT related skills. So at the end of the day, I need to go and work in a BPO company. So when I was working in a BPO company, that's when I realized, okay, this is something monthly I'm getting for 10,000, 12,000, no skills at all. So I wanted to learn something new. So that's why I just got to know about data science, artificial intelligence. I enrolled into one program to say, but that did not help me much. I could not raise my questions there. In that session, there was like 150 to 200 students. Okay. So others are raising questions and they're all like working professionals. Okay. And the training happened online. So I quit it. I paid money, but I quitted it. And then I went for bike taxi. I went for bike taxi in Bangalore, and then again I realized, okay, I have completed electronics and communication engineering. What am I doing? Like bike taxi. For riding bike taxi, why do we need to complete engineering? All this realization point hit, and again I came back. I studied. I only put a lot of efforts with respect to online materials, whatever it is available. Then I got selected as a data analyst in one company. It's a German-based company. So when I was working over there, I got to see about artificial intelligence projects, self-driving cars. Okay. So when I got to see that AI projects, that motivated me. Okay, I wanted to get into that department. Then again I studied more. I got a chance to work in a startup-based company like data scientist.
So that person, he called me. He wanted me to write a book. Again, I collaborated with him. I have written a book, published it. And then that book became a bestseller. Data Investigation EDA the Right Way. That's the book name. I mean, Amazon Kindle, it is still there. And after publishing book, a lot of people approached me for training from LinkedIn, because LinkedIn is where I just posted my work. So then I started my training from 2020. It's been like 4 years now. I've trained more than 20,000 students and placed like 150 plus students in IT companies. People would be coming from different geographies, like different age groups, like 5 years of managerial role and 11 years of career gap, different geographies from other countries too. So last year I started my own company, Pro IT Bridge, with the notion that I want to connect people. We would like to act as a bridge to connect them to the professional IT world. With that goal in our mind, so we started this, where now we are focusing on delivering data science and artificial intelligence training to help them to get placed as a data scientist, which has been the hot topic today. That's my journey, sir. So, actually, you started to do your business in the third year itself. Lot of complaints from your father Right, yeah. and the family. Right. Now, what they are feeling now? Okay, so he's still remembering that. So usually in my college days, again, I wanted to stand on my own shoes. So before that business, I started selling SIM cards. Idea SIM card is something which was becoming popular at that time. If I'm selling for 10 rupees, I will get 10 rupees. So that was something which I started. But again, I was not getting good profit, and so that went by. So now I just wanted to do something which will get me more money. That's when this MLM business was becoming so famous, and everybody were getting into that. So someone in my circle, he took me to one person. He told me that this is what you need to make sure that you connect people, you make sure you join people. That will go like a tree-like structure. So yeah, I just joined, and I took it as a business. Everywhere it is a work. Work is a work. I joined it, but my father and I made my college friends. I went and approached them. Whoever liked it, they joined it. And அதுதான் பிரச்சனை. yeah, that's சார், இவன் வந்து காலேஜ்ல பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான், மற்ற பசங்களையும் படிக்க விடுறது இல்லை அப்படின்ட்டு. அப்புறம் ஃபாதர் வந்து இந்த மாதிரி இன்னும் 6 மணிக்கு தான் சார் வரான், 7 மணிக்கு வந்தான், கேட்டா பிசினஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். தம்பி, பிசினஸ் பிஇ படிச்சு ஒன்று பண்ணலாம்ல அப்படின்ட்டு. இல்லை சார், இப்போ நாலேஜ் கிடைக்காம எப்படி நீங்கள் பிஇ முடிச்சுன்னு நாலேஜ் கிடைக்கும்? நீ அந்த கொஸ்டின் கேட்டேன். பிஇ முடிச்சு ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணலாம்ல, பெட்டர் பிஇ முடிச்சுட்டு அவர் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் சார். நீ இப்போ நாலேஜ் கெயின் பண்ணாமல், படிக்கும்போது நாலேஜ் கெயின் பண்ணாமல், படித்து முடிச்சுட்டு எப்படி இமீடியட்டாக ஸ்டார்ட் அப் எப்படி பிஸ்னஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டேன். என்கிட்ட அதுக்கு ஆன்சர் இல்லை. ஏன்னா உங்கள் ஃபாதரை நான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணல. உங்கள் ஃபாதர் வந்து கொஞ்சம் அழுகிற மாதிரி ஆகிட்டார். அதனால் அவரை நான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். அவர் முன்னாடி வந்து நீ பிஸ்னஸ் பண்ண சொன்னால் என்ன ஆகிடும்? உன்னை கிட்ட முடியாதுங்கிறனால எங்கிட்ட வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாரு. நான் வந்து நீ பண்ணுப்பான்னு சொன்னேன், நல்லா இருக்காரு, ஃபாதர் சொல்கிறபடி கேள்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டான். என்ன சார் பண்ணுறாங்க? டெய்லி சாயந்தரம் ப்ரேயர் பண்ணுங்க சார் அப்படின்ட்டேன். ஃபாதர்கிட்ட ப்ரேயர் பண்ணுங்க சார், மற்றபடி வேறு கேரக்டர்லாம் ஒன்றும் சார் எனக்கு நல்லா இருக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான் கேட்குற கொஸ்டினுக்கே நம்ம ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு இல்லை. நான் சொல்கிறது கரெக்டான கொஸ்டின் தான். பிஇ முடிச்சுன்னு வெளியே வந்தோடனே வேலை கிடைக்காது. ஏதாச்சும் ஒரு இதில் ட்ரெயின் ஆனால் தான் வேலை கிடைக்கும். அது மார்க்கெட்டிங்காக இருந்தாலும் சரி, இல்லை சேல்ஸ் ரெப்பாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருந்தாலும் சரி சொல்லிட்டு, இப்போ வேறு ஏதாச்சும் மாதிரி சப்ஜெக்டில் மார்க் குறைஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு இமீடியட்டாக இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன், ஃபோன் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன், என்னோட நம்பரை கொடுத்து வாங்கி வச்சுக்கோங்க. சப்ஜெக்டில் மார்க் குறைஞ்சோ இல்லை டெஸ்ட்டுக்கு ஆப்ஷன் ஆனாலும் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன் பண்ண முடியிட்டேன். அப்புறம் நீ தனியாக நிறையா பைத்தான்லாம் ப்ரோக்ராம் போடும்போது சரி ரைட்டு பிஇ ப்ராஜெக்டை லேட்டக்கில் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப நாளாக இருக்குமா. இப்போ யார்கிட்ட இந்த வேலையை கொடுக்கலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். சரி, நீ தான் கரெக்டான ஆளு சொல்லி உங்களோட கொடுத்தாச்சு. அது நான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து சாஃப்ட்வேர் சைடு ஆக்சுவலாக. ஸோ நான் அதுக்கப்புறம் அங்கே போயிட்டேன். ஸோ அந்த காலேஜ் டேஸில் வந்து எல்லா ப்ரொஃபஸர்ஸும் மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம். கேட்டால் நான் வந்து ஒரு 50-60 பேரை கூட்டிகிட்டு போய் அந்த இடத்துல ஒர்க்கில் கொஞ்சம் நான் சொன்ன பீப்புள் கேட்குற மாதிரி இருந்துச்சு அந்த டைமில். ஸோ பட் ஆனால் எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து என்னென்னா, ஓகே பையன் படிக்கிற டைமில் படிக்கணும், படிக்கிற டைமில் தேவையில்லாத வேலை பார்த்துருக்கு. பேரண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வாட் எவர் ஹி சா இட் இஸ், அது அவர் நீ சொல்கிற பிஸ்னஸாக அவரால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியல. அதுதான் பிரச்சனை. நீ என்ன சொல்கிறேங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியல. எங்களுக்கும் ஒரே குழப்பமாக இருக்குது. ஏன்னா நீ சொல்கிற கான்செப்ட் வந்து புதுசு. இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து பிஸ்னஸ் பண்ண சொன்னது முதலாக என்னோட சர்வீஸில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து சொன்னது நீ தான் ஃபஸ்ட் டைம்.
எனக்கு என்ன ஆன்சர் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஓகே. எங்களுக்கும் புதுசு, உங்கள் ஃபாதருக்கும் புதுசு. அதனால தான் இந்த கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக் ஆயிடுச்சு அந்த இடத்துல. பட் எனிவே, ஸோ வாட் எவர் நீங்கள் உங்கள் பேரண்ட்டு கீழே இருந்தீங்கன்னா ட்ரை நாட் டு ஹர்ட் யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஹார்ட். ஸோ அது நீங்கள் எந்த சுச்சுவேஷன் இருந்தாலும் போனாலும் ஏன்னா அவங்க தான் படிக்க வைக்கிறது. அட் எண்ட் ஆஃப் த டே எங்கள் அப்பா தான் எனக்கு காசு கொடுத்து படிக்க வைக்கிறது. ஸோ இல்லாட்டி அப்படின்னா நான் வெளியில் போய் என்ன வேணால் பண்ணலாம். பட் படிக்க வைக்கிறான்னு சொல்லும் போது வி நீட் டு பி சப்மிசிவ். ஸோ அதனால ஐ குவிட்டட் தட் பார்ட் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஸ்டடீஸில் தான் ஃபுல்லாக இருந்தேன். பட் சாஃப்ட்வேர் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்ததுனால அதில் அப்படியே அங்கே பைத்தன் அப்படி இப்படி போயிட்டு இருந்தோம். சார் அதை கரெக்டாக கேட்ச் பண்ணிட்டாரு. கண்டுபிடிச்சி தப்பி லேட்டெக்ஸில் போய் கோட் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு வந்துட்டார். அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பண்ணேன். அது சாரும் பார்த்தாருன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுதான் என்னுடைய ஜேர்னி. எனக்கு சொல்யூஷன் சொன்னீங்க. ஆமாம் சார். அந்த மாதிரி ஸ்டக்காக இருக்கும். லோ ரேம், ட்ரைனிங் லார்ஜ் நெட்வொர்க்ஸ், ட்ரைனிங் லார்ஜ் டேட்டா. ஆமாம் சார். அந்த சொல்யூஷன்ஸை நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக. ஸோ சார் என்ன கேட்குறாங்க, நாங்கள் இப்போ கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு இருந்தோம் ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்வொர்க். ஏன்னா சாரும் கொஞ்சம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு. ஸோ அப்போ வந்து ஒரு சில ப்ரீ ட்ரெயின்டு மாடல்ஸ்லாம் வந்து நம்மளோட லோக்கல் மிஷின், உங்களுடைய ஓன் லோக்கல் மிஷினில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது ரன் ஆகாது. சிஸ்டம் ஒன்று கிராஷ் ஆகும். நீங்கள் 16 GB ரேம் வச்சுருந்தீங்கன்னா சிஸ்டம் வந்து கிராஷ் ஆகிடும், லோட் பண்ண முடியாது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஓகே இன்னும் எங்கிட்ட ரேம் இல்லை, யாரோ ஒருத்தர் அந்த ரேம் ப்ரொவைட் பண்ணுங்கப்பா அப்படின்னு சொன்னால் ரேம் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு கூகுள் இருக்காங்க. கூகுள் அவங்களோட ஸ்பேஸ் தான் கூகுள் கொலாபரேட்டரி. அப்போ அவங்களோட ஸ்பேஸை வந்து கொடுக்குறாங்க நீங்கள் கோட் பண்ணி அந்த மாடல்ஸ்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது. பட் அவங்கள்ட்டையும் வந்து என்னென்னா ஃப்ரீயாக கொடுக்கறதுக்கு வந்து ஒரு லிமிடேஷன் இருக்குது கூகுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூகுள் கொலாப். அப்போ அதில் போய் பண்ணும்போது 16 GB ரேம் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க. பட் ஒரு சிலது ரன் ஆகும். பட் நீங்கள் டீப் லேர்னிங் நியூரல் நெட்வொர்க்ஸில் ட்ரெயின் பண்ணும்போது அதனுடைய மெமரிஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணுறது 3D reconstruction. ஆமாம், 3D இமேஜஸ்லாம் பண்ணும்போது அந்த ரேம் அவங்க கொடுக்கறது வந்து பத்தாது. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் அந்த கூகுள் கொலாப்லேயே ரன் டைம்னு ஒன்று இருக்கும், ஒன்று ஜிபியை வச்சு மாற்றிக்கலாம். பட் ஜிபியை வச்சு நீங்கள் ட்வீட் பண்ணாலும் சிஸ்டம் கிராஷ் ஆகும். கூகுள் கொலாப் ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா அது பத்தில் ஜிபி, அந்த 16 GBன்றது பத்தில். அப்போ என்ன பண்ணணும், நீங்கள் நெக்ஸ்ட் அடுத்த அட்வான்ஸ்டு வெர்ஷனுக்கு போகணும். அப்போ அந்த அட்வான்ஸ்ட் வெர்ஷன் பேர் தான் கொலாப் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த கொலாப் ப்ரோ வந்து ஃப்ரீ கிடையாது. அந்த மந்த்லி நீங்கள் நம்ம இப்போ கூகுள் டிரைவுக்கு எப்படி 650 rupees நீங்கள் வந்து 2 TB எடுத்தீங்க அப்படின்னா 650 rupees மந்த்லி பே பண்ணணும். பிகாஸ் பை 15 GB கொடுக்குறாங்க. 15 GB கூகுள் டிரைவ் ஸ்பேஸில் பத்தில். அப்போ மோர் ஸ்பேஸ் வேணும்னா மாதம் நீ கேட்குறீங்கன்னா ஸ்பேஸ் ஒன்று கொடுத்துருங்க. அதான் உங்களுக்கு அதே தான் கொலாப் ப்ரோ அப்படின்றது ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நான் உனக்கு கொடுத்துருக்க 16 GB ரேம் பத்தில். அப்போ நீ ஹெவி மாடல்ஸ் ரன் பண்ணுறதா ஓகே கொலாப் ப்ரோவுக்கு போய்க்கோங்க. மந்த்லி ஒரு 650 rupees 900 rupees சார்ஜ். ஸோ நான் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஹெவி அப்ளிகேஷன் ஒன்று டெவலப் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. நான் ஒரு ஒர்க் பண்ணும்போது அப்போ தான் சரி நான் என்கிட்ட காசு இல்லை, ஏதாவது எதுக்கு போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணதா ஃப்ரீயாக கிடைக்குமான்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டேன் கொலாப் ப்ரோ அந்த மாதிரி. அப்போ தான் ஐ காட் டு சி ஒரு லிங்க் இருந்துச்சு கொலாப் ப்ரோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரீயாக இந்த லிங்க்கில் போய் பண்ணும்போது 25 GB ரேம் நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு. ஸோ அந்த ரேமில் நான் போய் கொலாபில் போய் ஒர்க் பண்ணி பார்க்கும்போது சேம் ஸ்கிரிப்ட் எப்படி கிராஷ் ஆச்சோ நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ் பண்ணும்போது அதில் எக்ஸிக்யூட் ஆச்சு. ஸோ அந்த இதை வச்சு தான் நான் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து டீச் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் இதில் நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ்லாம் ட்ரெயின் பண்ணுங்கள். நீங்கள் ஜிபியூ மிஷின்ஸ்லாம் ஏன்னா இப்போ அது ரன் பண்ண முடியலன்னா சார் நான் போய் ஜிபி புது லேப்டாப் வாங்கிட்டு வரணுமான்னு கேட்குறாங்க. நீங்கள் புது லேப்டாப்பில் வாங்க வேண்டாம், நீங்கள் இதுலேயே இதில் ஃப்ரீயாகவே இருக்குது, நீங்கள் ரன் பண்ணுங்கள், இட் வில் எக்ஸிக்யூட். ஸோ அதுதான் சார் ஃப்ரீயாக. இன்னொரு கொஸ்டின் என்னன்னா, இப்போ வந்து நிறைய பேருக்கு இந்த ஜிபியூ சிபியூ கூகுள் கோலாப் வந்து டிபியூன்னு வருது. இதில் சாஃப்ட்வேரும் வந்து ஜிபியூ சிபியூ சம்மந்தமான இதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் இந்த வியூவர்ஸ்க்கு வந்து எலாபரேட்டாக வாட் இஸ் சிபியூ, சாஃப்ட்வேர் வந்து சிபியூவில் ரன் பண்ணுறேன், நான் சாஃப்ட்வேர் வந்து ஜிபியூவில் ரன் பண்ணுறேன், நான் சாஃப்ட்வேர் வந்து டிபியூவில் ரன் பண்ணுறேன் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு. வாட் இஸ் திஸ்? ஓகே, சிபியூன்றது சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட். ஸோ பை டிஃபால்ட்டாகவே நீங்கள் லேப்டாப் வாங்கும்போது காமனாக எல்லா அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு லைட் வெயிட்டடான ஒரு ப்ராசஸிங் இருந்தால் போதும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து லெட்ஸே ஒரு 10 பேரை சிவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஹையர் பண்ணுறீங்க. அவங்களால எவ்வளோ லோடு தூக்க முடியும்? சிங்கிள் லெட்ஸே ஒரு 4 தான் தூக்க முடியும். கரெக்டாக? அப்போ எல்லாத்துக்குமே 4 தான் தூக்க முடியும். அப்போ அதான் சிபியூ. நீங்கள் எந்த அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணாலுமே பேசிக்காக இது ஒரு நீடுன்னு இருக்கும். நீங்கள் எந்த அப்ளிகேஷன் லோட் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு இருந்தாலும் அப்போ அந்த சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட்ன்றதை அது கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அந்த மெமரியில் அது வந்து ரன் ஆகிடும். பட் ஒரு சில அப்ளிகேஷன்லாம் இப்போது ஓகே நான் இப்போ எனக்கு 5 பேர் எனக்கு தேவையில்லை, ஒருத்தனே நிறைய லோடு எடுத்துக்கணும். இப்போ அந்த மாதிரியான ப்ராசஸ்க்கெலாம் கொஞ்சம் ஹெவி ப்ராசஸிங் பவர் வேணும், ஹை பவர் வேணும். ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துக்கு தான் நம்ம ஜிபியூ வந்து கொடுப்போம். ஜிபியூ வந்து என்னன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப ஹெவி அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் லோட் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ இமேஜ் நீங்கள் மிஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம் ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு இட்ஸ் எக்ஸல் ஷீட் தான். ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் சிபியூவே போதும். பட் நீங்கள் இமேஜ் டேட்டா இல்லை வீடியோ டேட்டாலாம் ரன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஜிபியூ நம்மளுக்கு வந்து போகணும்.
கிராஃபிக்கல் ப்ராசஸிங் யூனிட்னு சொல்லுவாங்க. இதில் டிபியூ அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது, டென்சர் ஃப்ளோ ப்ராசஸிங் யூனிட். இந்த டென்சர் ஃப்ளோ ப்ராசஸிங் யூனிட்டும் ஜிபியும் கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான். பிகாஸ் அந்த டென்சர் ஃப்ளோ அப்படின்றது நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ் பேஸ்டு நீங்கள் மாடல் ட்ரெயின் பண்ணும்போது ஸ்பெசிஃபிக்காக அதை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் ஜிபிக்கும் டென்சர் ஃப்ளோ ப்ராசஸிங் யூனிட்டுக்கும் பெரிய வித்தியாசமும் கிடையாது. போத் வில் பர்ஃபார்ம் very faster, particularly when you're going with deep learning model training. Then students from other than computer science and information technology, how you make them as data scientist? Okay, that's a good question, sir. So students apart from computer science and IT, first என்னன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட்டு I would take a call. இது ஒரு ஸ்டெப்ஸ் சார். அந்த காலில் ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் ஆஸ்க் தெம் வாட் இஸ் யுவர் கோல் இன் யுவர் லைஃப். அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து நான் வந்து ஐடிக்குள்ளே தான் போகணும் அப்படின்னு கேட்டேன்னா, ஓகே ஐ எம் ஸ்பெஷலைஸ்ட் இன் மேக்கிங் யூ கெட் பிளேஸ்ட் அஸ் டேட்டா சயின்டிஸ்ட். அவர்கிட்ட நான் கொஷின் கேட்பேன், ப்ரூவ் பண்ணுவேன், வாட் யூ நோ அபவுட் டேட்டா சயின்ஸ், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. இப்போ அந்த மாதிரி தெரியல அப்படின்னா ஐ வில் கிவ் தம் ஐடியா, இதுதான் டேட்டா சயின்ஸ், ஆர் யூ வில்லிங் டு டூ, ஐ கேன் ட்ராவல் வித் யூ அண்டில் யூ கெட் அ கெரியர் இன்டு டேட்டா சயின்ஸ். ஃபஸ்ட்டே அதை ப்ராமிஸ் பண்ணிடுவேன். தட்ஸ் சம்திங் மை போர்ட்ஃபோலியோ டூ. நான் சொல்கிறத அவங்க அப்படியே செஞ்சாங்கன்னா அவங்க டேட்டா சயின்டிஸ்ட் ஆகிடுவாங்க. ஸோ நான் சொல்கிறபடி நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா யூ வில் பிகம் அ டேட்டா சயின்டிஸ்ட். பட் நீங்கள் ஐ கேன் ஒன்லி கைட் யூ. இப்போ ஒரு அமேசான் ஃபாரஸ்ட்டில் போகிறீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். நீங்கள் ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது, டெஸ்டினேஷன் பாயிண்ட் எங்கே இருக்குன்னு புதுசாக வரவங்களுக்கு தெரியாது. நீங்களும் அதே மாதிரி தான், கோடிங்கே என்னென்னு தெரியாது உங்களுக்கு. அப்போ எப்படி அவர் அல்காரிதம் ஒர்க் ஆகும், அதோட மேத் என்னன்னு இருக்கிறது தெரியாது. ப்ராப்பராக கற்றுக்கணும். நீங்கள் இன்டர்வியூவில் போய் அந்த அல்காரிதம் எப்படி பேசணும், ரெஸ்யூமே எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும், அந்த எந்த ப்ராஜெக்ட்ஸில் நீங்கள் இப்போ கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணணும், அது எப்படி ஆர்டிகுலேட் பண்ணணும், இது எல்லாமே எதுவுமே தெரியாமல் டெஃபினட்டாக ஒரு மென்டர் இல்லாமல் உங்களுக்கு ரீச் பண்ண முடியாது. ஸோ நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஒரு 2C ஃபார்முலா 3P ஃபார்முலா இருக்குது சார். 2C அப்படின்றது என்னன்னா, ஃபஸ்ட்டு C, வித்தவுட் கமிட்மெண்ட் யூ கேனாட் ஸ்டார்ட். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கமிட் பண்ணணும். நான் ஒரு 3 to 4 hours எவ்ரிடே நான் லேர்ன் பண்ணுவேன். வித்தவுட் கமிட்மெண்ட் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது. செகண்ட் C, வித்தவுட் கன்சிஸ்டன்சி தே கேனாட் எண்ட். கன்சிஸ்டன்சி இந்த ப்ரோக்ராம்குள்ளே இருக்கணும். இதெல்லாம் நீங்கள் நான் சொல்கிறதெல்லாம் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா யூ வில் பிகம். இந்த ப்ராசஸில் 3P ஃபார்முலான்னு ஒன்று வச்சுருக்கேன். 3Pனா ஃபஸ்ட்டு வந்து யூ ஹேவ் டு ரெகுலர்லி ப்ராக்டிஸ். செகண்ட் வந்து யூ நீட் டு ஹேவ் லாட் ஆஃப் பேஷன்ஸ். 6 மாதம் நான் படித்து முடிச்சிட்டேன், இமீடியட்டாக எனக்கு வேலை வேணும்னா கிடைக்காது. பொறுமையாக இருங்க. இப்போ தான் படித்து முடிச்சிருக்கீங்க. ஏன்னா எல்லா கம்பெனியும் ஒரு டோர் ஓப்பன் 6 மாதம் நீ படித்து முடிச்சிட்டியாப்பா, ஓகே நான் தான் வா அப்படின்லாம் யாரும் கூப்பிட மாட்டாங்க. அப்போ பேஷன்ஸ் வேணும். அதான் செகண்ட். தேர்டு வந்து பெர்சிவியரன்ஸ். இந்த ப்ராசஸில் வந்து அப்பப்போ கொஞ்சம் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இருக்க தான் செய்யும். அப்போ நீங்கள் வந்து கன்சிஸ்டன்சின்னு இருக்கும்போது இந்த 3P ஃபார்முலா வரும். மற்றபடி உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கோடிங் ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும், இல்லை வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் இருக்கணுன்றதெல்லாம் என்னோட அது ப்ரோக்ராமில் நான் ட்ரெயின் பண்ணிடுவேன். ஸோ இப்படி தான் ஒன்றுமே தெரியாமல் எல்லாருமே நிறைய பேர் வராங்க. ஸோ இந்த ஃபார்முலா தான் 2C ஃபார்முலா 3P ஃபார்முலா, இதைத்தான் அப்ளை பண்ணுறேன். அவங்க எல்லாருமே பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. நான் அவங்க கூட ட்ராவல் பண்ணுறேன், கடைசியில் அவங்க ப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன். இதுதான் சார் சிம்பிளாக. ஓகே. whether you are training students in AI, front end design. ஆமாம் சார், அதில் வந்து ஃப்ரண்ட் எண்டுன்றது இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ். ஃப்ளாஸ்க் வி ஆர் ட்ரைனிங் தெம். அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரீம் லைட்டில் வி ஆர் ட்ரைனிங் தெம். ஸோ ரீசெண்டாக வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் ஜாங்கோ. ஸோ ஜாங்கோ இஸ் அ வெரி ஹை ஃப்ரேம் ஒர்க். அது வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க. ஸோ வேர் ஆஸ் யூ ரைட்லி மென்ஷன் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில், இஃப் யூ ஆர் அ மென்டர் யூ ஆல்சோ நீட் டு கீப் அப்டேட்டிங் யுவர் செல்ஃப். ஸோ அதனால் அது வந்து மேபி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிற நானும் வந்து அது அந்த குவாலிட்டி எனக்கு இருக்குது. வாட் எவர் ஐ எம் லேர்னிங் நியூ ஐ வில் டீச் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு. சார் மாதிரி தான் ஏதாச்சும் ஒரு கற்றுக்கிட்டாண்டா போய் தம்பி நீ போய் சர்டிஃபிகேஷன் போய் பண்ணிட்டு வந்துரு, இது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுவீங்க. ஸோ சேம் திங் ஐ எம் ஆல்சோ டூயிங் சார். AI இன்ஜினியரும் ஆக்கியிருக்கேன், டேட்டா இன்டெலிஜென்ஸ் அனலிஸ்ட் நியூசிலாண்டில் கூட ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ணிருக்காரு, யூகேல ஒர்க் பண்ணிருக்காரு. ஃபோன் பண்ணாரு, எந்த கண்ட்ரி நம்ம காரில் வரும்போது ஃபோன் பண்ணுறாரு. அவர் நியூசிலாந்து சார். ஆக்சுவலாக இப்போ கோயம்புத்தூருக்கு வந்திருக்காரு ஆக்சுவலாக. ஸோ இப்போ நியூசிலாண்டில் அவர் ஒர்க் பண்ணிருக்காரு. ஆமாம். ஓகே, எனக்கு என்னென்ன லாஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, நீங்கள் லாஸ்ட் வீடியோ இன்கேஸ் செந்தில் சார் கூட வி ஹேட் அ கான்வர்சேஷன். இட்ஸ் 1.5 hours கான்வர்சேஷன் வாட் வி ஹேட். ஸோ நீங்கள் அது டீட்டெயிலாக பார்க்கும்போது செந்தில் சார் சொன்ன விஷயத்தை தான் ஐ வாண்ட் டு அகைன் ரீஎம்பசைஸ். டேட்டா சயின்ஸ் ஆர் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இட்ஸ் அ மல்டிடிசிப்ளினரி ஃபீல்ட். இட் கேன் பி அப்ளைட் இன் எனி டொமைன். இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில் எனக்கு ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி கோல் இருந்துச்சுன்னா டேட்டா சயின்ஸை வச்சு யூ கேன் டைரக்ட்லி கெட் இன் டு த கம்பெனி. பட் அதுக்கு டேட்டா இதெல்லாமே எப்படி எடுக்கிறது, இதெல்லாமே நீங்கள் செந்தில் சார்ட்ட நீங்கள் இன்கேஸ் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட கேள்வி கண்டிப்பாக கைட் பண்ணுவார். இல்லை நீங்கள் படித்து முடிச்சுட்டு இன்கேஸ் ஸ்ட்ரகிள் ஆகுறீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ரீச் அவுட் டு மீ.
செந்தில் சார் என்னை ரீச் பண்ணி, இல்லாட்டினா இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட நம்பர் இருக்கும், நீங்கள் வந்து எனக்கு ரீச் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச் பைத்தன் ப்ரோக்ராமிங் வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சார். ஸோ பைத்தன் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து ப்ராப்பராக நீங்கள் கற்றுக்குவீங்க. ஃபஸ்ட்டு ஜாப் நீங்கள் வந்து டேட்டா சயின்டிஸ்ட் ஆகலாம். இண்டஸ்ட்ரி வந்து பே பண்ணுறது 4 to 8 LPA. ஒரு டேட்டா சயின்டிஸ்ட்டாக உள்ளே வரீங்கன்னா 4 to 8 LPA. என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே சிவில் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து ப்ளேஸ் ஆகிட்டாங்க, மெக்கானிக்கல்லேருந்து ப்ளேஸ் ஆகிருக்காங்க, 5 years ஆஃப் டீச்சிங் பேக்ரவுண்ட் உள்ளே வந்திருக்காங்க, நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஜியோகிராஃபி டிஃப்ரெண்ட் இதுலேருந்து வந்திருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு டேட்டா சயின்டிஸ்ட் ஆகணும். ஏன் டேட்டா சயின்டிஸ்ட்னா 21st நீங்கள் போய் சர்ச் பண்ணிங்கனாவே தெரியும். டாப் ட்ரெண்டிங் டெக்னாலஜிஸ் இன் மார்க்கெட் டுடே அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் வரும், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வரும், டேட்டா சயின்ஸ் வரும், மிஷின் லேர்னிங் வரும், டேட்டா இன்ஜினியரிங் இதெல்லாம் வரும், சைபர் செக்யூரிட்டி வரும். ஸோ இதெல்லாமே இதில் நெட்வொர்க் செக்யூரிட்டி. ஸோ ஒன் ஆஃப் த டாப் ட்ரெண்டிங் டெக்னாலஜி இஸ் டேட்டா சயின்ஸ். ஸோ அதில் நான் எக்ஸ்பர்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்றதுனால இந்த செக்மெண்ட்டை வச்சு உங்களை என்னால் ஐடி இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே தள்ள முடியும் வித் திஸ் பர்டிகுலர் பேக்கேஜ் 4 to 8 LPA. நீங்கள் ஃப்ரெஷராகவும் உள்ளே போகலாம், நிறைய பேர் ஃப்ரெஷராகவும் போயிருக்காங்க. ஃப்ரெஷராக போகும்போது யூ நீட் டு ஹேவ் அன் இன்டர்ன்ஷிப் சர்டிஃபிகேஷன். அது வந்து நாங்கள் நிறைய கம்பெனிஸ்கிட்ட ஒர்க் பண்ணி அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸில் உங்களே ஒர்க் பண்ண வைப்போம். ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் யூ வில் கெட் அன் இன்டர்ன்ஷிப் சர்டிஃபிகேஷன் டூ ஃப்ரம் திஸ். ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் நான் கோர்ஸ் கம்ப்ளீஷன் மட்டும் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு போகும்போது கோர்ஸ் கம்ப்ளீஷன் யார் வேணால் பண்ணலாம். நீங்க இன்டர்ன் பண்ணிருக்கீங்களா? You did whether you did some projects, whether you have completed some projects in industry. They will definitely ask. கண்டிப்பா. Your previous experience. They will ask that. கண்டிப்பா. இத வச்சு தான் பண்ண முடியும். அந்த கேப்பை தான் நாங்க உங்களுக்கு ஃபில் பண்ணிடுவோம். இன்டர்ன்ஷிப் சர்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துரும். பட் நீங்க அதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுவீங்க. சும்மா அப்படியே கோர்ஸ் கம்ப்ளீஷனோட இன்டர்ன் கொடுக்கிறது கிடையாது. யூ ஒர்க் ஆன் லாட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ். அதனால இன்டர்வியூ போகும்போது கேட்பாங்க இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ். அதாவது நீங்க வந்து என்ன பண்றீங்கன்னா உங்க கம்பெனில உள்ள ப்ராஜெக்ட்ல நீங்க கம்பெனிலேயே போய் அந்த ப்ராஜெக்ட்டை செய்ய வைக்கிறீங்க. நாங்கள் இங்கே மோஸ்ட்லி ஆன்லைன் ஒர்க்கிங் போடுவோம். அதான் ஆமாம், ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து அந்த கம்பெனியோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் வாங்கி அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணுறீங்க. அந்த கம்பெனிலேருந்து சரி இஷ்யூ பண்ணிடுவாங்க. இல்லை கம்பெனிலேருந்து பண்ண மாட்டாங்க சார். இப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து எப்படி எங்களுக்கு வருதும் அப்படின்னா ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பிளேஸ் ஆகிடுவாங்க இண்டஸ்ட்ரியில். ஸோ இப்போ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இட்ஸ் அ கம்யூனிட்டி சப்போர்ட். இப்போ அவங்க ஒரு சில ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ மந்த்லி ஒன்ஸ் யூ வில் ஹேவ் அன் இன்டர்னல் மீட்டிங். அப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நாங்கள் இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு. ஓகே, அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்போ அந்த ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வி வில் டேக், அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட்டு கொடுத்துருவோம். இப்போ ஒரு சில கம்பெனிஸில் வந்து இந்த இன்டர்வியூ ப்ராசஸ்லேயே ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் பண்ண சொல்லிடுவோம், டேட்டா செட்டி கொடுத்துருவாங்க. இப்போ அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸையும் வாங்கி நாங்கள் வந்து கொடுத்துருவோம். ஸோ இப்போ இதில் ஒர்க் பண்ணுறதுனால என்னன்னா ஓகே ரியல் டைமில் இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸில் தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. சப்மிட் ரிப்போர்ட், அப்போ அந்த ரிப்போர்ட் எல்லாமே இங்கேயே பண்ணிடுவாங்க. ரிப்போர்ட் எல்லாம் பண்ணிடுவாங்க. whether that particular company they will issue the certification கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ ப்ராசஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுற டெக்னிக். இப்போ இதே தான் இப்போ ரியல் டைம்குள்ளே போகும்போது என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க டைரெக்டாகவே பே பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இப்போ வந்து நான் எந்த கம்பெனி கூட டைப் பண்ணல. பட் இந்த ரிப்போர்ட்ல வந்து எந்த கம்பெனிக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணங்கிறது டீடைல்ஸ். ஆமா, அது இருக்கு. டேட்டா செட் பண்ணது இருக்கும். சோ அப்ப இன்டர்வியூல அந்த क्वेश्चंस அட்டெண்ட் பண்ணானா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க क्वेश्चंस த்ரோ பண்ணுவாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுல இருந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவாங்க. இவங்க வந்து இதுல இருந்து ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க, நிஜமாவே ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க, தேவ ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ அதை வச்சு தான் ஏன்னா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் முக்கியம். இப்போ நான் ஒரு சில கம்பெனிஸோட டைப் பண்ணுற ப்ராசஸ்லையும் இருக்கேன். ஸோ அது கொஞ்சம் போர்ட்ஃபோலியோ பில்டிங் ஆகிட்டு இருக்கு. ஒரு 2 கம்பெனி வந்திருக்காங்க. ஸோ அதில் வந்து இப்போ எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸு கொஞ்சம் இன்டர்வியூஸில் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த இன்டர்வியூ கிராக் ஆனதுக்கப்புறம் வி வில் மேக் அ டைப். ஸோ அந்த ப்ராசஸ்லையும் இருக்கும். இப்போ கம்பெனியோடைய க்ரோத் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா. பட் என்னன்னா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் சம்திங் விச் லேர்னர்ஸ் எல்லாமே ஒர்க் பண்ணும். அதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணி அது ஸ்ட்ரகிள் ஆவாங்க. அதனால தான் 3P ஃபார்முலா சொன்னது. எடுத்ததுமே எனக்கு எல்லாமே வந்துன்னா வராது. ஸோ அப்படி கோடிங் ஈஸியாக இருந்துச்சுன்னா ஒரே நாளில் செல்ஃப் டிரைவிங் கார் கண்டுபிடிச்சி ரிலீஸ் பண்ணிட்டு போய்கிட்டே இருக்கலாம். ஸோ கோடிங் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். கஷ்டம் மீனிங் சேலஞ்சஸ். செல்ஃப் டிரைவிங் கார் இஸ் டோக்கன் பேஸ்ட். ஆமாம், ரெயின்ஃபோர்ஸ்ட் மிஷின் லேர்னிங். ஆமாம் சார். ஸோ இதெல்லாமே கொஞ்சம் சேலஞ்சிங் உள்ளதாக இருக்கும். ஸோ இன்றைக்கி ஒரு ப்ராப்ளம் சேலஞ்ச் இன்னைக்கு ஒன்று இருக்கும், நாளைக்கு உங்களுக்கு மாறும். பட் அந்த சேலஞ்ச் இஸ் சம்திங் விச் வில் கீப் சேஞ்சிங். அந்த சேலஞ்ச் எல்லாமே நீங்கள் எம்ப்ரேஸ் பண்ணிக்கிட்டு அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்ஸுக்கு போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட கெரியரில் க்ரோ ஆக முடியும். ஸோ கம்பெனி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோ ஐடி பிரிட்ஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது we are not well established like this. I do not know whether I will come and talk in front of you here. எதுவுமே எனக்கு தெரியாது. பட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஓகே, இட்ஸ் அ சேலஞ்ச். கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி லீட் பண்ணுறது இட்ஸ் நாட் சம் சிம்பிள் திங். இட்ஸ் அ சேலஞ்ச் தான். வேர் வி ஆர் ஃபேஸிங் லாட் ஆஃப் சேலஞ்ச். இப்போ கூட நிறைய சேலஞ்சஸில் இருக்குது. கம்பெனி கொஞ்சம் ஸ்டேபிள் ஆக சேலஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ பட் இது எப்படி ஆகுமானா இல்லை. ஏன்னா கம்பெனி எவ்ரிபடி இஸ் ஒர்க்கிங் ரியலி ஹார்ட். அப்படி பண்ணும்போது டெஃபினெட்லி வி வில் க்ரோ. அது கெரியரில் ஆகட்டும், எல்லாத்துலேயுமே இட்ஸ் சம்திங் அப்ளிகபிள். உங்கள் லைஃப்பில் கூட சேம் திங் அப்ளை. நீங்களும் நிறைய ஸ்ட்ரகிள். இது ஒரு நெட்வொர்க் மாதிரி இருந்தால் தான் ஈஸியாக இருக்கும். அதாவது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை ட்ரெயின் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி, ப்ராஜெக்ட் கெட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி, ப்ளேஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி, யூ நீட் ஏ நெட்வொர்க் சப்போர்ட். நாட் ஓன்லி இண்டிவிஜுவலாக சப்போர்ட் இது பண்ணுறது. நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி
உங்களை சுற்றி ஒரு நெட்வொர்க் இருக்கணும். கண்டிப்பாக. அப்போ தான் நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸை கரெக்டான இதில் ப்ளேஸ் பண்ண முடியும். கண்டிப்பாக சார். அதை ப்ளேஸ் ஆகணும்னு உறுதிப்படுத்துவது தான் நமக்கு வந்து நிம்மதியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக. அப்போ தான் நம்ம நமக்கு ட்ரெயினர்ஸ் வந்து நல்லா கான்ஃபிடென்ட் கிடைக்கும். கண்டிப்பாக சார். அடுத்த ஆளை ட்ரெயின் பண்ணுறது கண்டிப்பா. சரியாக. அதான் நான் 1-on-1 ட்ரைனிங் கூட பண்ணிட்டு இருக்கேன். 1-on-1 மென்டார்ஷிப். அதாவது ட்ரைனிங் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் கூட கனெக்ட் பண்ணி அவங்க எப்படி ஆர்டிகுலேட் பண்ணுறாங்க, பேசுகிறாங்க, எப்படி பெட்டராக பேசலாம், அதுக்கு நான் என்னோட ஆடியோ நோட் அவங்களுக்கு கொடுத்து, ஸோ இந்த மாதிரி இது கூட போயிட்டுருக்கு சார் ஆக்சுவலி. ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே சார். எல்லார கொஷின்ஸ் கேட்டீங்க. ஸோ Okay. இட்ஸ் குட் டிஸ்கஷன். ஓகே, எனக்கு இந்த டவுட்ஸ் உள்ளதெல்லாம் வந்து கிளியர் பண்ணிட்டீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். Particularly 3D reconstruction ஓகே. and how you are going to place students in the industry ஓகே. and how you are going to train other department engineering discipline students ஓகே சார். for data science Mm. and data science applications. ஓகே சார். பட் தேங்க்யூ ஸோ மச் Thank you. சார். பாய்.